നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ സന്ധ്യാസമയം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. TBFൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയ ജോൺ കോശി അങ്കിളിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Gracious Lord, our loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening that was given to us. Dear Father, we praise you and we thank you for all the protection and care we had right from this morning of this day, O God. Morning we had the privilege to worship our Lord in our respective assemblies, and then after a time of rest, thou hast brought so many of us here to this hall in order to continue to sit in thy presence, O God. Father, the climatic conditions are not very much favorable. In spite of that, you have brought so many of us, and that's because we have that zeal for listening to the word of God. And we thank you for bringing so many of us. And we know that there are still someone on the way, O Father. Some more have to come. So we pray that they should also be brought here in time without being late, so that we all can sing songs, enjoy the time here and the time of fellowship, and also enjoy listening to thy word from thy servant, O God. So we pray that thou should bring them safely and quickly in time, Father. Dear Lord, we praise God for TBF and also all the work that is going on behind that, and everything that is managed by our dear brothers here. We pray for all of them. We commit all of them into thy hands, that whatever they do in the name of God, the Savior, let it be fruitful and effective, and whatever messages go forth also should be effective, O Father. Lord, we commit this meeting into thy hands. Right from this time till we disperse, we should experience thy protection and care and thy presence and guidance. We remember the singing session, and we thank you, Lord, for preparing thy servants, O God, as well as thy children, in order to sing wonderful, wonderful, beautiful songs, and thereby we praise God and thank God, O Lord. We pray for all the youngsters who will be participating in the singing session. Also, we pray for all our other members of those who are gathered here in group singing. So, in fact, we need this singing session to be a very wonderful time, so that thy name should be glorified through these songs also. Afterwards, we will be spending time with the word of God, and we especially pray for thy servant who will be speaking to us, Brother Santosh Thomas. We pray for him, O Lord. We know that you have already prepared him for this. Whatever he has meditated during the week, O Lord, we pray that thou should enable him to speak from the subject, from that topic that he has meditated, so that he may be a very wonderful time for us to listen from him. And whatever he speaks, O Father, it should be with the power of the Holy Spirit. And also we pray that the word that goes out may be effective, powerful, as well as profitable to all of us who are sitting here and listening to that. At least someone should be able to understand the depth of that. And if at all there is anyone who has not accepted thee as thy Savior, let this message also prove to be one for their salvation also. So we commit all these matters into thy hands.
Especially we pray for thy servant, Santosh Thomas, that he may be able to speak with the power of the Holy Spirit. Help him and be with him. Once again, we thank you for this wonderful time, and we pray that thy blessing should be upon these meetings. Everything that is going on here, totally it should be controlled by thy Holy Spirit, O Lord. So we ask all this in the most holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. തുടർന്നുള്ള സമയം ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ഗാനം കൂടെ നമുക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പാടിക്കേൾക്കാം. പുല്ലാന്നുള്ള സഭയിലെ പ്രിയ ഫേബ ജോയി നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു. എൻ്റെ സങ്കേതവും ബലവും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗാനം നമുക്കൊരുമിച്ച് പാടിക്കേൾക്കാം. എൻ്റെ സങ്കേതവും ബലവും
നല്ലവനാം പ്രിയനെ ഇത്തരയിൽ നമുക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എത്ര ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആശ്രയിക്കുവാൻ, ചാരുവാൻ കൊള്ളാവുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ്. അതോർത്ത് നമുക്ക് അവനെ വീണ്ടും സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തുടർന്ന് നാം കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചന സത്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സന്തോഷ് മാത്യു അവറുകളാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തുടർന്നുള്ള സമയം വചനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിലും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദൈവവചനവുമായിട്ട് നിൽപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവമക്കളുമായി ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. ഇനിയുള്ള അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ചില ആശയങ്ങൾ ആ നിലയിൽ ചിന്തിപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ട് കർത്താവിനോടൊരു വലിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. കർത്താവേ, നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നീണ്ട ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവ് അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ചും വലിയ വ്യാധികളെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി. ആ ഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് കർത്താവ് മാത്രം ആ സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് സംസാരിച്ചൊരു വിഷയമല്ല. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങുന്ന പ്രാരംഭ കാലഘട്ടം മുതൽ അത് വായിക്കുന്ന സകല വായനക്കാരോടും അത് കേൾക്കുന്ന സകല ശ്രോതാക്കളോടും ദൈവവചനം പറയുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും എന്ന വസ്തുത. എന്നാൽ അതപ്പോൾ എവിടെ, എങ്ങനെയെന്ന് അതിന് യാതൊരു അറിവും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് ഇവൻ മശിഹയാണ് എന്ന് കരുതിയ ചില ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുൾപ്പെടെ കർത്താവിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമോ? ഈ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നീ തന്നെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അത് ഒരു സംശയമായിരുന്നു. സരേഭാത്ത് ശമരിയാക്കാരത്തി സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ക്രിസ്തു, ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ മശിഹ. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ വചനം അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പണ്ട് ഭാഗമായിട്ടും വിവിധങ്ങളായും സംസാരിച്ചത് പൂർണ്ണമായി ദൈവവചനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എഴുതി തന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സാരാംശം ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം മടങ്ങി വരും, തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നും ഈ നിമിഷവും ഈ രാത്രിയിലും നമുക്കറിയില്ല അത് എപ്പോൾ, എവിടെ, എങ്ങനെ, ഏത് നിലയിൽ അറിയില്ല. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ചിലർ കിടന്നുറങ്ങും, ചിലർ ഉണർന്നിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. അതായത് ഒരു പകലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ആയിരിക്കും. കാവൽക്കാര, രാത്രി എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മറുപടി, പകലും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവവചനത്തിനു മുമ്പാകെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇരുട്ടും ഒരു വലിയ വെളിച്ചവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ഈ ഭാഗം ചിന്തിപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കെ വി ജോൺ പത്തനാപുരം സാറിൻ്റെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ അതിനോട് ബന്ധിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി. നീണ്ട നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്നെ പിന്നെയും വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു സഭാ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 7ാമത്തെ സഭയുടെ കാലഘട്ടമാണ്, ലവോദിക്ക സഭയുടെ കാലഘട്ടം. ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവചനപരമായിട്ടോ ഉപദേശപരമായിട്ടോ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 14 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ
എനിക്ക് മനസ്സിലായ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം മുതൽ 22-ാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇവിടെ എഴുതി ആരംഭിക്കുന്നു, ലവോദിക്കയിലെ സഭയുടെ ദൂതന് നീ എഴുതുക. ഏറ്റവും അവസാനം അത് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ചെവിയുള്ളവൻ അത് കേൾക്കണം. ഞാൻ ഈ 2 വാക്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ എഴുതി ആരംഭിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം, കേൾക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരെല്ലാം അത് കേൾക്കണം, കേൾക്കുവാൻ ചെവിയുള്ളവനെല്ലാം കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 14 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന അനേകവിധമായ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കണം, കേട്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ല എങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ്, നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വിട്ടേക്കുക. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വളരെ വേദനയോടുകൂടെ കർത്താവ് പറയുന്ന പല വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന്, എനിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അവിടെ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുകയാണ്. ഈ കാലയളവ് ഏതാണ്ട് AD 1900 മുതൽ ഇന്ന് വരെയോളം, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവോളമുള്ള ഒരു നീണ്ട കാലയളവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു അന്തമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം. കഴിഞ്ഞ 6 സഭകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കാലാവധി എന്നുവരെ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യം പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെ 1900 ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വലിയ പീഡകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉപദേശ പെശകുകളും സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അനേക പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ അനാത്മീയമായി പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങളെ ആ സത്യ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ 2023-24 ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ 1900 വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച അതേ വിഷയത്തിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഉപദേശ പെശകുകളും ഉപദേശത്തിൻ്റെ അനേകവിധമായ കാറ്റിനാൽ മനുഷ്യർ അലഞ്ഞുഴലിന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. ഏതാണ് സത്യം, ഏതാണ് ശരി, എവിടെയാണ് ശരിയെന്നറിയാതെ, ആര് പറയുന്നതാണെന്ന് ശരിയെന്നറിയാതെ എവിടെയും കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു പുതിയ സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ചെല്ലും, ഒരു പുതിയ വാതിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ചെല്ലും, എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരിയാണ്, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. വീണ്ടും നാം ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ധനാഢ്യനാണ്, നീ ധനവാനാണ്, പക്ഷേ നീ ദരിദ്രനാണ്. ഈ സഭയോടാണ് കർത്താവ് ഇത് രണ്ടും പറയുന്നത്. നീ വലിയ ധനവാനാണ്, പക്ഷേ നീ വലിയ ദരിദ്രനുമാണ്. എന്താണ് അതിനകത്ത് അർത്ഥം? ഈ ലവോദിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ, ലവുഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്ഞിയുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ രാജ്ഞിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം, ഈ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥലമാക്കി തീർക്കണം, വലിയ പ്രാമുഖ്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാക്കി തീർക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ തിയേറ്റർ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു ഗെയിംസ് കളിക്കാനുള്ളൊരു ഓംഫി തിയേറ്റർ പോലെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് അവർ ക്രമീകരിച്ചു. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു വ്യാപാര സമുച്ചയം, വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുകൾക്ക് വിൽക്കുവാനും വാങ്ങുവാനും കഴിയുന്ന എന്തും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അവിടെ ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ എന്തും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല ബാങ്കുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു, പല പഠനശാലകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അനേക വസ്ത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം. ആഭരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിരുന്ന കാലഘട്ടം. അതായത് എല്ലാ നിലയിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വലിയ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥലം. ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാണ്, ആ സ്ഥലത്തുള്ള സഭയെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. പൗലോസ് അവിടെ കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായെങ്കിലും കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിലൊക്കെ അതിന് നല്ലൊരു ഒരു ആശംസയും ഒരു അഭിനന്ദനവും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല, ആ പട്ടണം ഏറ്റവും ഉന്നതമായൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സഭയും ആ നിലയിൽ തന്നെ എല്ലാ നിലയിലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം സഭയായിട്ട് വളർന്നു വന്നു. എന്നാൽ AD 63 ആയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പം അവിടെ ഉണ്ടായി. ആ പട്ടണം പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നു പോയി. പിന്നീട് ആ പട്ടണം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു, ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് അധിക നാൾ നിന്നില്ല. എങ്കിലും ആ സഭയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം, ആ സഭാ കെട്ടിടമൊക്കെ നിലനിന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ ധനാഢ്യനാണ്. ആ സഭയ്ക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒന്നിനും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമ്പത്ത്പരമായിട്ടും എല്ലാ നിലയിലും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സഭയോട് പറയാണ്, നീ ദരിദ്രനാണ്.
ഏത് നിലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും. ഒന്ന്, ഉപദേശത്തിൽ നീ ദരിദ്രനായിരുന്നു. രണ്ട്, ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ ദരിദ്രനായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഉപദേശത്തിൽ നീ ദരിദ്രനായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപദേശം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഉപദേശം അറിയിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, മറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഉപദേശം അംഗീകരിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും ആ സഭയ്ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. ഞാനത് പിന്നീട് പറയും. രണ്ട്, ആത്മീയമായ ഒരു വലിയ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ല, ബൈബിൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ല, ദൈവവചനം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും മനസ്സില്ല. ഏതാണ്ട് വചനം എഴുതി പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അല്ലറ ചില്ലറ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതൊക്കെ ധ്യാനിക്കുവാനും അപ്പോസ്തലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ കടന്നു വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാനും മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നാം ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു. ഇനിയും കർത്താവ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് വെള്ളയുടുപ്പ് തരും. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കളർ, ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉടുപ്പ്, വെള്ളയുടുപ്പ്. തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളയുടുപ്പ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് തരും എന്നല്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓട്ടമത്സരത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ചില മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ വിജയിക്കുമ്പോൾ വെള്ളയുടുപ്പും ഒലിവിൻ്റെ ഒരു തൊപ്പിയും ഒരു കിരീടവും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയാണ്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം, ഞാൻ നിന്നെ ജയിപ്പിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ജയിക്കുവാൻ അനുവദിക്കും, നിനക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരും. മറ്റുള്ളവർക്ക്, സമൂഹത്തിന്, സഭയ്ക്കുള്ളിലല്ല സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ഏതൊക്കെ നിലയിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. പക്ഷെ നീ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഒന്ന്, എന്നെ ഒന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം. ഇതാണ് ഈ സഭയോട് വലിയവനായി ദൈവം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത. വീണ്ടും നമുക്കവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ്, നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, 1900 കാലഘട്ടം വരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രസംഗങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അനേക അപ്പോസ്തലന്മാരും ദൈവദാസന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു നീണ്ട ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഒരു സ്ഥലം. അവരോട് പറയാണ്, ഈ 1900 അല്ലെങ്കിൽ 2024 കടക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഈ വചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ് ഒറ്റ സെന്റൻസ്, നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഞാൻ അതുകൂടെ ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അനേക വേദഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് മാറണം. ഇപ്പോൾ നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. ഞാനിവിടെ ശിംശോനെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകട്ടെ. നാസിർ വ്രതക്കാരനായി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ, മുടി വെട്ടരുത്, ശവത്തിൽ തൊടരുത്, നിനക്ക് വീഞ്ഞും മദ്യം കുടിക്കരുത്, എല്ലാം അവനെ നിയോഗിച്ച വസ്തുത. പക്ഷേ അവൻ ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഒരു ഫെലിസ്ത്യ കന്യകയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിവാഹം ചെയ്ത് ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം എന്തവനോട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുവോ അത് ചെയ്ത്, അതായത് ദൈവിക ഉപദേശങ്ങളെ ലംഘിച്ച് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അന്ന് ആ സമയത്ത് ആ ദലീല അവനെ വശീകരിച്ച് അവൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ തലയിലെ 7 ജടയും മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് ഒടുവിൽ അവനെ വിളിച്ചുണർത്തിയപ്പോൾ ശക്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അവൻ്റെ കണ്ണു കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ശിംശോൻ കർത്താവിനോട് പറയുന്നത്, കർത്താവ്, ഈ അവസാന സമയത്ത് ഒരു തവണ കൂടെ നീ എനിക്ക് ശക്തി തരണം. അത് ശിംശോന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, നാശത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത്, നീ ചെയ്യരുത്, നീ ആ വഴി പോകരുത്, നീ അത് പ്രവർത്തിക്കരുത്. എന്നാൽ അത് കേൾക്കാതെ അവൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു ശക്തി കൂടെ അവന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ശക്തിയോടുകൂടെ ഏതാണ്ട് അനേക ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു പോകത്തക്ക വലിയൊരു നാശമോടെ സംഭവിച്ചു. ഈ 2024 ഈ ലവോദിക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്. എൻ്റേതായ ചിന്താഗതികളിൽ, നിങ്ങളുടേതായ ചിന്താഗതികളിൽ ഐ ആം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് കരുതി എന്തും എങ്ങനെയും ചെയ്ത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം. നോക്കുക, ഈ 7 സഭകളോട് പറയുമ്പോൾ ഇതേ വാക്ക് പല സഭകളോട് കർത്താവ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. 2-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എഫെസോ സഭയോട് പറയുന്നു, നീയും മാനസാന്തരപ്പെടണം. എഫെസോ സഭയെ അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കാലഘട്ടമാണ്, തുടക്ക കാലഘട്ടമാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടണം അവിടെ ആവർത്തിച്ചു. 2-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ പെർഗമോ സഭയോട് പറയുന്നു, നീയും മാനസാന്തരപ്പെടണം. 2-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിൽ ത്വയതൈര സഭയോട് പറയാണ്, നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം.
3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കും, സർദീസ് സഭയോട് പറയാണ് നീയും മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഒടുവിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മോട് പറയാണ് നീയും മാനസാന്തരപ്പെടണം. സഭകളോട് പറയുന്ന ചില റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ പദങ്ങളുണ്ട്. അനേക കാര്യങ്ങളോട് ജയിക്കുന്നവന് ഞാനത് കൊടുക്കും. അതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുക. ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഈ ലവോദിക്ക സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത മാനസാന്തരപ്പെടണം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഒടുവിൽ ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു. തലേ രാത്രി, പിറ്റേ ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ്. നല്ല ആഹ്വാനം കൊടുത്തു, നല്ല സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു 8-10 വയസ്സുള്ളൊരു മകൻ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്ന് അവൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയണം അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ സാക്ഷ്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ പേര് ഇതാണ്, എൻ്റെ സ്ഥലം ഇതാണ്, ഞാൻ ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അങ്കിൾ, എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. അവൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇനിമേൽ മോഷ്ടിക്കയില്ല. ഒരു രസത്തിന് അവൻ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി, നീ ഇനിയും മോഷ്ടിക്കരുത്. വലിയവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആ പൈതലിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ഒരു നാണവും വിചാരിച്ചില്ല. അവൻ ഓടി മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്കിൾ ഞാൻ ഇനിമേൽ മോഷ്ടിക്കുകയില്ല. ചോദിച്ചു, നീ മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നോ? അങ്ങനെ വലിയ മോഷണമല്ല, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുകയില്ല. അവനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി മാറി, ഒരു നല്ല പൈതലായിട്ട് മാറി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരപ്പെടുക. ഇനി ആ പയ്യൻ അന്ന് എഴുന്നേറ്റത് പറഞ്ഞില്ല, തീരുമാനമെടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ മോഷ്ടാവായി അവൻ തീരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച്, നീ എഴുന്നേൽക്കുക, നീ പറ, നീ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി അത് ചെയ്യുകയില്ല. അനേക അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില തെറ്റുകൾ, ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പാപങ്ങൾ, ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ, ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ, ചില ചേഷ്ടകൾ, ചില നോട്ടങ്ങൾ, ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പോകണം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന്. ഒന്നാമത് അത് ഞാനും നിങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയണം, ദൈവമേ ഇനി അധികമില്ല, കർത്താവ് മടങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അതിൻ്റെ വലിയ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വിട്ടുമാറാൻ കഴിയാത്ത അനേകർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, വളരെ ശ്രമിച്ചു, ഞാൻ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചു, പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു, പക്ഷെ എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന, ശ്രദ്ധിക്കുക, സിംഹമായി എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സിംഹം എന്ന പോലെ. ഇമിറ്റേറ്റിംഗ്, അവൻ സിംഹമല്ല, അവൻ അലറും, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന് ഓടും, നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ അവൻ സിംഹമല്ല, പരാജയപ്പെട്ടു പോയ വെറും പാമ്പ് മാത്രമാണ്. അവന് മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പറയണം, നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവനാ, നിന്റെ കുതികാൽ തകർത്തവനാ, ഇനി നിന്റെ നെറുക അത് കർത്താവ് തകർക്കാൻ പോകുക. പക്ഷേ ഞാൻ വിജയിച്ചവനാ, ഞാൻ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നവൻ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരാജയപ്പെടുവാൻ തരമില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തോറ്റുപോകാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല. നീ എന്നെ എത്ര പരാജയപ്പെടുത്തിയാലും, ഒരു സിംഹം എന്ന പോലെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും, പിശാചേ, നിന്റെ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനം, ഉടമ്പടിയെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകണം. കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം. പ്രധാനമായിട്ടും കർത്താവ് പറയുന്നു. അടുത്തത്, പിന്നെയും കർത്താവരോട് സഭയോട് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും, ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ആരെങ്കിലും. എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ, അത് വിശ്വാസികളാണോ അവിശ്വാസികളാണോ? ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നാൽ ആര് തുറക്കണം? മലാക്കി പ്രവചനത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വലിയവനായി ദൈവം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ്, തുറക്കണമെന്നല്ല, പിന്നെ വാതിലൊന്ന് അടച്ചു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിലൊന്ന് അടച്ചു തന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഊനമുള്ളതായി പോകുന്നു. അയ്യോ, യാഗം ഊനമുള്ളതാകുന്നു, പ്രാർത്ഥന ഊനമുള്ളതാകുന്നു, സ്തോത്രകാഴ്ച ഊനമുള്ളതാകുന്നു, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഊനമുള്ളതാകുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പറയുന്നതെല്ലാം ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഊനമുള്ളതായപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വാതിലടച്ചേക്കുക. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നാൽ. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അത് കേട്ട ആളുകളെല്ലാം അങ്ങ് അടച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് അടച്ചേക്കാം, വാതിലങ്ങ് അടച്ചു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം
ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഉപദേശം അറിയാം, സുവിശേഷം അറിയാം. ഞങ്ങളും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതാണ്. ഈ സെയിം ബൈബിൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്നിന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാതെ അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, മലയാളം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാണ്, നീ സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടും 4 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടും, പിന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നീ വലിയത് ചെയ്തതുകൊണ്ടും അല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആരെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികളോ വിശ്വാസികളോ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട്, കർത്താവേ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവനോടും എന്നോടും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ആ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാനും അവനും ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നത്, അത്താഴം കഴിക്കും. അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും? സ്തോത്രം. അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് ആരും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാറില്ല. അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ള പാത്രം കഴുകി വെച്ചിട്ടെല്ലാം വിശ്രമിക്കുക. സ്തോത്രം. നീ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിശ്രമത്തിലേക്ക് നിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ തോളത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകും. വരുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ഇനി അതിൻ്റെ മറുവശം, നിനക്ക് ഈ വിശ്രമത്തിലേക്ക് വരുവാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ആ വലിയ വേദനയുടെ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ, നിരാശയുടെ, മുറവിളിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് നിനക്ക് പോകാം. അത് അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും. ഞാനത് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുക. വിശുദ്ധ ഹോൾമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രം വരച്ചു. അത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ചിത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അനേകരത് കണ്ടു. ഒരു മനുഷ്യൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, സാർ ഈ വാതിലിന് താഴും താക്കോലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പൂട്ടോ പിടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ വാതിൽ മറ്റു വാതിലുകളേക്കാൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ആ വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞ വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വാതിലാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു താഴും താക്കോലൊക്കെ വേണം, ഒരു പിടി വേണം, ഒരു പൂട്ടിൻ്റെ ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഹോൾമാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞാണ്, ഈ വാതിലിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത, ആള് പുറത്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ, ആര് തുറക്കണം? അകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം. കർത്താവ് ഒരിക്കലും അവിടെ വാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറുകയില്ല. കർത്താവ് നിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല. കർത്താവ് നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല. പിന്നെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സമർപ്പണമുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തു നിന്ന് നീ തന്നെ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ അകത്തേക്ക് വന്നാട്ടെ. ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഞാനും ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന സകലരോടും ദൈവം പറയാണ്, എനിക്ക് ചവിട്ടി തുറന്നു വരിക അതല്ല മര്യാദ, അതല്ല രീതി. നീ ഒന്ന് തുറന്നു തരണം, നീ ഒന്ന് തുറന്നു തരണം. ഞാൻ അകത്ത് കയറും. നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ടോക്കിംഗ് ടൈം, ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ സമയമുണ്ടാകും. നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമുണ്ടാകും. ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു വലിയ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് പോകും. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ അത്രയും ആ പ്രാരംഭ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഈ 7 സഭകളോട് കർത്താവ് ഓരോ ദൂത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ, എല്ലാം വേദനാജനകമാണെങ്കിലും ഈ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ മറ്റു സഭകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എഫെസോസ് സഭയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥമായൊരു ഭക്തിയും സ്നേഹവും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്നൊരു കുറ്റം അവരോട് പറയും. രണ്ടാമത് സ്മുർന സഭയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന കഷ്ടതകളെ അവർക്ക് വലിയ പേടിയായിപ്പോയി, അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സഭ. 3 പെർഗമോ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ദുരുപദേശങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട്, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വീണുപോയി, ഞങ്ങളറിയാതെ അവിടെ ആയിപ്പോയി, അയ്യോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു വരുന്നത്, ഇനി എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു വരുന്നത്, ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. വലിയ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അപകട കുഴികളിലേക്ക് വീണുപോയ ഒരു സഭ. തുയത്തേര സഭയുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുഴി പ്ലസ് അധാർമികത നിലനിന്നു. അധാർമികത ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അധാർമികത വർദ്ധിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ല പെയിൻറ് ചെയ്ത്, ആ അധാർമികതയെ ഏറ്റവും നല്ല പെയിൻറ് ചെയ്ത്
വൃത്തിയായിട്ട് അവർ സൂക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയണം, ഇതാണ് ബെസ്റ്റ്, ഇതാണ് നല്ലത്. അയ്യോ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറയാത് വലിയ അപകടം പിടിച്ച പരിപാടിയാ, നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വീണു പോകരുത്, ഇത് ധർമ്മമല്ല, അധാർമികമാണ് എന്നവരോട് പറയുന്നു. അടുത്തത് സർദീസ് സഭയോട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് മൃതപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സർദീസ് സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന, അവർ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ചത്തു, തീർന്നു, ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആർക്കും ഒരു ജീവനില്ല, കയ്യടിയില്ല, സ്തോത്രമില്ല, പ്രാർത്ഥനയില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് പറയാം, ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന ബൈബിളില്ല, പാട്ടുപുസ്തകമില്ല, പിന്നെ ഉള്ള ബൈബിളിന് അപ്പുറത്തെ പുസ്തകമില്ല, ഇപ്പുറത്തെ പുസ്തകമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് എല്ലാം ചത്തുപോയി. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ അറിയത്തില്ല, പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇന്നാരാരെ അറിയാൻ വയ്യ, അബ്രഹാമാരെ അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയാതെ എല്ലാം കൊണ്ടും നോക്കുക. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഞാനിത് ചിന്തിച്ചു, ഇന്നാണെങ്കിലോ? എൻ്റെ അമ്മ പറയും, അമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ മർത്തോമാ സഭയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേറെപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബൈബിൾ പഠിക്കണം. അന്ന് 1000 വാക്യം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു. 1 മാസം കൊണ്ട് അമ്മ ചെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചത് ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് അമ്മയോടെയൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ തീഷ്ണത അത് ഇന്നില്ല, ദൈവകൃപയാൽ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ 23-ാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം അവരെന്തു ചെയ്യും? ബൈബിൾ ഒന്ന് തുറന്ന്, കാരണം അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശപരമായ കുഴികളിലേക്ക് വീണു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി. ഫിലദൽഫിയ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പിടിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വലിയ രോഗം പിടിച്ച് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഡോക്ടർ അർജൻറ്റായിട്ട് പറയും, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ വലിയ പ്രശ്നം മാറും. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കിടന്ന് അതും വേണ്ട. എന്നാൽ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മരുന്ന് വേണ്ട. പിന്നെന്തോ വേണം? രോഗം സൗഖ്യമാകണം. പക്ഷേ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയായിപ്പോയി സഭ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട, പ്രസംഗിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, വലിയ ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നങ്ങ് പോയാൽ മതി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദേശിക്കേണ്ട. പലപ്പോഴും ഇന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണം, ഞാനതല്ല, തലയിൽ തുണിയിട്ടിരിക്കണം. ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ സഭയോട് പറയാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ നീ മുറുകെ പിടിക്കണം. നീ മുറുകെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെയും പറയാൻ ന്യായം വിധിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. അതിനടുത്ത സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കുക, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ച് പുറത്ത്. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഒന്നാമത്തെ സഭ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഉപദേശം കൊണ്ടും ഉപദേശിമാരെ കൊണ്ടും കർത്താവിനെ കൊണ്ടും മടുത്തു. അവസാനം കർത്താവിനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് തള്ളി, പൊക്കോ, എവിടെയും പൊക്കോ, ഞങ്ങളിവിടെ ആരാധിച്ച് ഭക്തിയോടെ ദൈവകൃപയോടെ ജീവിച്ചോളാം, സാറങ്ങ് പൊക്കോളൂ. ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് കർത്താവ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭൂതബാധിതനായ മനുഷ്യൻ ശവക്കല്ലുകളിലും മറ്റും കിടക്കുന്നവൻ, അവൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ ഇങ്ങോട്ട് നീ വരരുത്, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്, നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. ഇത് അവനല്ല പറയുന്നത്, അവനിലുള്ള ഭൂതം. ആ ഭൂതത്തിനറിയാം അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി ഇവൻ നല്ല മനുഷ്യനാകും. ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ, വചനം പറയുന്നു, ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ന്യായവിധി ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായി. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവുള്ള സ്ഥലത്ത് ന്യായവിധി ഇല്ല. പക്ഷെ ദൈവഗ്രഹത്തിൽ, ദൈവസഭയിൽ വലിയവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ന്യായവിധിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സഭയായി ഇതാണ് ആ 7 സഭകളുടെ സംഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഇനിയും നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം സമയമുള്ളൂ, ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 1, ഇവിടെ ഈ 14 മുതൽ 22 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇണയെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ട് കൊച്ച് സ്വഭാവം? ഈ സഭയുടെ സ്വഭാവം ഓർക്കുക. ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഞാനും ഉണ്ട്, ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സഭയുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് വേറൊരാളുടെ കാര്യമല്ല, നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ്. നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്വഭാവം, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. 1 അതിൻ്റെ 16 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, എല്ലാം വായിക്കേണ്ട സമയമില്ല, നീ ശീതോഷ്ണവാനായിരിക്കുന്നു. സഭയുടെ 1ാമത്തെ പ്രത്യേകത ശീതോഷ്ണവാണ്. നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം ചൂട് വേണ്ടവർക്ക് ചൂടും, തണുത്ത് വേണ്ടവർക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ 2 പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്താ കുഴപ്പം? ചിലർ ചൂടാ,
ചില ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെ സഭയിൽ 2 പേരെങ്കിലും ചൂടുള്ളവർ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സഭ അങ്ങോട്ട് പോകുകയല്ല. പക്ഷെ ആ ചൂടെന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ചൂടല്ല, വല്ലാത്ത ചൂടായിപ്പോവും. ചിലരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അപ്പോൾ തണുപ്പും വേണം. പക്ഷെ ഇവരെക്കുറിച്ച് ഇത് രണ്ടും അല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴാ ചൂടാവുന്നതെന്നും എപ്പോഴാ തണുക്കുന്നതെന്നും എപ്പോഴെന്താകുന്നതെന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയും, പടക്ക സീസൺ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഡിസൈനിലുള്ള പടക്കങ്ങൾ, കാണാൻ എന്ത് ചന്തം, തീ കത്തിച്ച് പോകുമ്പോഴറിയാം ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിത്തെറിക്കലും കലാപരിപാടികളുമല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു നൈട്രജൻ ബോംബോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം കാണാൻ വളരെ രസമുള്ള കാര്യമാണ്, പിടിക്കാനും കൊണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ പൊട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാണ്, ഒന്നുകിൽ നീ ശീതോഷ്ണവായനായി അവിടെ ഇരി, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഉഷ്ണവാനായി ഇരി. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകുന്ന ഒരു അനുഭവം. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ വാട്ടവെള്ളം കുടിക്കുന്നൊരു അനുഭവം. ഛർദ്ദിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ, വയറ് പിടിക്കുകയല്ല. അതായത് ഈ സഭയോട് ദൈവം പറയാണ്, എനിക്കൊരിക്കലും സഹിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു സ്വഭാവമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. 17-ാം വാക്യത്തിൽ അടുത്ത വായിക്കുന്നു, നീ ധനവാനാണ്. അടുത്തത് 17-ാം വാക്യത്തിൽ നീ നിർഭാഗ്യവാനാണ്. അടുത്തത് അരിഷ്ടനാണ്, ദരിദ്രനാണ്, കുരുടനാണ്, നഗ്നനാണ്. തീർന്നില്ല. അവസാനം വലിയ ആരാധനയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പുറത്ത് നിർത്തിയുള്ള ആരാധന ചെയ്യുന്നവനാണ്. 8 കാര്യങ്ങൾ. അതിലൊന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശീതോഷ്ണവാന. അങ്ങ് ഒക്കുകയില്ല, ഇങ്ങും ഒക്കുകയില്ല, വീട്ടിലും ഒക്കുകയില്ല, സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ. ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ധനവാൻ. ഈ 8 കാര്യങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവായി പറയുന്ന ആകെ ഒരു കാര്യം നീ ധനവാൻ എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. മറ്റേത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നാണക്കേടാ. നിർഭാഗ്യവാൻ, അരിഷ്ടൻ, കൊള്ളരുതാത്തവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നാണക്കേടാ. പക്ഷെ ധനവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാന പുരസ്സരം പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക, നീ ധനവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനോട് പറയാണ് നീ ദരിദ്രനാണ്. ഞാൻ അതാണ് പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത്. സഭയുടെ സ്വഭാവം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച വേണോ എന്നോട് പറയാം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഉയർന്നു നിൽക്കണമോ അവിടെ എല്ലാം നീ ദരിദ്രനായിരിക്കും. ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഒരു ദരിദ്രനെ പോലെ അടങ്ങി നിൽക്കണോ അവിടെ എല്ലാം നീ ധനവാനായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൗകികമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ, മോഹങ്ങൾ, ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിലെല്ലാം നീ ധനവാനാണ്. ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തോടുള്ള 9 കാര്യങ്ങളിൽ നീ ദരിദ്രനാണ്. പുതിയ നിയമസഭ നമ്മുടെ സഭയോട്, നമ്മോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചോദിക്കുകയാണ്, ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നീ ധനവാൻ? പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ ധനവാനാണോ? വിശ്വാസത്തിൽ നീ ധനവാനാണോ? ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നതിൽ ധനവാനാണോ? എത്ര പേർക്കറിയാം? പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ എത്ര തവണ ദൈവവചനം മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട്? ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിൽ, അത് പഠിക്കുന്നതിൽ, അത് കേൾക്കുന്നതിൽ, അനുസരിക്കുന്നതിൽ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ ധനവാനാണോ ദരിദ്രനാണോ? പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിർഭാഗ്യവാൻ. നിനക്കായിരുന്നു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്, പക്ഷെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ട് നിർഭാഗ്യവാൻ. 25 കോടി അടിച്ചു, ഞാനൊരു ലോട്ടറി എടുത്തു, അതിനാ അടിച്ചത്. എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടും എൻ്റെ ജാട കൊണ്ടും എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ട, നീ കൊണ്ടുപോക്കോ, അവൻ അടിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറയും നിർഭാഗ്യവാൻ. ഞാൻ രണ്ടാമത് എന്നിട്ട്, സ്നേഹിത ആ ലോട്ടറി ഇങ്ങ് തിരിച്ചു തരാമോ, തരുമോ? അവൻ ചോദിക്കും, ഞാനും നീയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും. കാരണം അവന് ഭാഗ്യമായി, എനിക്ക് നിർഭാഗ്യാവസ്ഥ. എന്താ ഇവിടുത്തെ നിർഭാഗ്യത? ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, മറ്റ് 6 സഭകളോട് പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അതിൻ പ്രകാരം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. അതിന് ആവർത്തന പുസ്തകം 13-14 നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന പോലൊക്കെ നീ ജീവിച്ചാൽ. പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതിശയിച്ചു പോവും. നിന്റെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, കന്നുകാലികളുടെ പേറും പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നീ പോയടത്ത്, നീ വന്നിടത്ത്, ഇരുന്നിടത്ത് എവിടെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ആരുമില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. അബ്രഹാമും കർത്താവും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ 5 പട്ടണങ്ങളിൽ അവസാനിച്ചു വെക്കുവാൻ 5 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ദേശത്തെ ന്യായം വിധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയിലാണോ?
നിർഭാഗ്യവാൻ എന്നാണോ വിളിക്കാൻ പറ്റുക? ആണെങ്കിൽ ഒരു മറുപടി കർത്താവ് അവസാനം പറയാണ്, ആ നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയുടെ കാരണം വലിയവനായ കർത്താവ് പുറത്തു പോയി, വീടിന് പുറത്തു പോയി, ജീവിതത്തിന് പുറത്തു പോയി. മറ്റൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൃപയിൽ നിന്ന് നീ വീണുപോയി. ദൈവ കൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി. മടങ്ങി വരണം, തിരിച്ചു വരണം, ആ കൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടിന്മേൽ വീണ്, അയ്യോ ഞാൻ നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയിലായിപ്പോയി, നിർഭാഗ്യവാനായിപ്പോയി, കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണം, അനേക നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ മടങ്ങി വരിക, നീ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകട്ടെ. അരിഷ്ടൻ വിവരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദരിദ്രൻ, കുരുടൻ, നഗ്നൻ. കുരുടൻ, നഗ്നൻ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണിൽ പീലിയും ലേപവും ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ ആരും കുരുടനാവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. അതിന് നല്ല ആശുപത്രികളുണ്ട്, മരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കുരുടന്മാരാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആകസ്മികമായ കുരുട് എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ചല്ല, കാണേണ്ടതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. പല മാതാപിതാക്കളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കലുമില്ല, സഹോദരന് തോന്നുന്നതാ ആയിക്കോട്ടെ. നീ കാണേണ്ടത് തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ അല്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു, നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുരുടൻ. എൻ്റെ കുറവുകളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തണം, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ കണ്ടെത്തണം, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കണ്ടെത്തണം, എൻ്റെ സഭയുടെ കുറവുകളെ കണ്ടെത്തി അത് പരിഹരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് കുരുടൻ. നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു 50,000 രൂപയുടെ കണ്ണാടി വെച്ചാലും, നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നീ കുരുടനാണെന്ന് വലിയവനായ ദൈവം പറയാം. കർത്താവ് ഒരു വസ്തുത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിലത്തു തുപ്പി ചേറ് കുഴച്ചവൻ്റെ കണ്ണി പുരട്ടിയിട്ട് ശീലോഹം കുളത്തിൽ, അയക്കപ്പെട്ടവനെന്നർത്ഥമുള്ള കുളത്തിൽ പോയി കഴുകിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. തപ്പിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് കഴുകിയപ്പോൾ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അവനോട് ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ പറ്റി? അറിയില്ല, ആരോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ എന്നോട് പോയി കഴുകാൻ പറഞ്ഞു, കഴുകി എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നറിയാം, ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു, എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടി, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാഴ്ചയുള്ളവനാം. ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, മടങ്ങി വരണം, ജീവിതത്തിൻ്റെ ചേറും തുപ്പലുകളുമെല്ലാം കഴുകിക്കളവാൻ. നഗ്നൻ, ഈ പട്ടണത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വസ്ത്രമുണ്ട്, പുതിയ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. പക്ഷേ വചനം പറയുന്നു, നീ നഗ്നനാ. അത് ആകസ്മികമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് വെളിയിലൊരു നഴ്സിംഗ് കോളേജിലൊരു പ്രോഗ്രാമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ പരിചയമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്കിൾ എന്നെ ഈ കോലത്തിൽ കണ്ടത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഏത് കോലമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്ഥിതി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്താ വീട്, ചെന്ന് പറയരുത്. വചനം പറയാൻ, നഗ്നത ആയിൽ പോയോ? വസ്ത്രമില്ലായ്മയുടെ നഗ്നതയല്ല, ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ ജീവിത പ്രവൃത്തികളിലൂടെ, സ്വഭാവങ്ങളിലൂടെ, സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു യുവതലമുറ നഗ്നൻ. ആ നഗ്നതയിൽ ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക, ആ നഗ്നതയിൽ സന്തോഷിക്കുക, ആ പാപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക. നോഹയുടെ നഗ്നത കണ്ട മകനോട് അവൻ ശപിച്ചു, നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. മറ്റുള്ളവർ വന്ന് കണ്ണു മൂടി അദ്ദേഹത്തെ മറിച്ചു, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. കുടുംബത്തിൻ്റെ, സഭയുടെ, തലമുറകളുടെ നഗ്നത കണ്ട് അതിനെ മറച്ച് ഉപദേശിച്ച് മടക്കി വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുക, ഞാനെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കും, ഞാൻ പുറത്താകുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം. ഇനിയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകട്ടെ. ഇവിടെ കർത്താവ് എന്തു ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് 6 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കും. നേരത്തെ സഭയുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉപദേശപരമായോ പ്രവചനമൊന്നുമല്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചിലത് ചെയ്യും. അത് നോക്കിയാൽ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി, ഐ നോ യുവർ ലൈഫ്, ഐ നോ യുവർ വർക്ക്. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എല്ലാം എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അതിനിങ്ങനെ ഒരു ഭാഷാന്തര ഒരു സ്റ്റൈലും കൊടുക്കട്ടെ. എനിക്കറിയാം നിന്നെ, എനിക്കറിയാം. പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടൊന്ന് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പിതാവിനും മാതാവിനോടും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയാം. അമ്മമാരെ എങ്ങനെയും കളിപ്പിക്കാം. അപ്പം വന്നിട്ട് കിട്ടിയോടാ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാമോ, എന്തു പറയണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതി. ആ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഉള്ളതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവും. പിതാവ് പറയും, കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാ, നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ എത്ര വിശുദ്ധനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയാം, കർത്താവ് പറയാം, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം, നന്നായിട്ടറിയാം.
അനേക വേദഭാഗം വായിക്കണമെങ്കിലും 139 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യം ഒന്ന് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം. അവിടെ 2-3 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. 139 സങ്കീർത്തനം അത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവുകയില്ല. 139 1 മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കും, നോക്കുക. യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു. എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. യഹോവേ, അവസാനം, നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേൽ. ഈ വേദഭാഗം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടേ കിടന്നുറങ്ങാവും. കർത്താവ് നമ്മെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത. വാക്യം 16, ഞാൻ നിന്നെ ഉമിണ്ണ് കളയും, തുപ്പിക്കളയും. തുപ്പിക്കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വായിലൊരു ജീവി കയറി, ഞാൻ അതിനെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ പോയി എന്നെ തേച്ച് കഴി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമോ? ഇല്ല. സഭയോട് പറയാ, ദൈവമക്കളോട് പറയാ, സഭയെ നടത്തുന്നവരോട് പറയാ, കർത്താവിൻ്റെ വചനം അറിയിക്കുന്നവരോട് പറയാ, യുവതലമുറയോട് പറയാ, ഞാൻ നിന്നെ തുപ്പും. തുപ്പിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കൽ. എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ണ് കളയും, ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് കളയും. റോമാലേഖനം 11 1 മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. റോമാലേഖനം 11 1 മുതൽ കർത്താവ് പറയുന്നത്, എന്നാൽ ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഒരു നാളുമില്ല. ഞാൻ ഇസ്രയേലിനല്ലോ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ തന്നെ. ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ ആരാന്നറിയാമോ? അബ്രഹാമിൻ്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രേഷ്ഠൻ. എന്നെ തള്ളിക്കളയുമോ? ഇല്ല. നല്ലതാ, ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാ. പക്ഷേ വചനം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാ, ഇങ്ങനാ പോകുന്നതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനാ നിൻ്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉമിണ്ണ് കളയും. എന്താ അടുത്തത് വായിക്കുന്നത്? വാക്യം 18 കർത്താവ് പറയാണ്, നിനക്ക് മരുന്നും ലേപവും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എഴുതുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, മരുന്ന്, പുരട്ടാനുള്ള സാധികളെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെയും ഒരു മനസ്സലിവ്. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിലെ അവസാന ഭാഗം വായിക്കുന്നത്, 1,20,000 ചെല്ലുവാനും ജനത്തോട് എനിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നിക്കൂടെ? ഒരു മനസ്സലിവുകൊണ്ട് പറയാം, ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ച് മടങ്ങി വരണം. യെശയ്യാപ്രവചനം 1 നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അടിമുടി പഴുത്തു വ്രണമായി. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞെക്കി കഴിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മരുന്നുണ്ട്. എന്താ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ മരുന്ന്? എന്താ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള മരുന്ന്? എന്താ? വലിയവനായ ദൈവം പറയാം, അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മാനസാന്തരപ്പെടുക, മടങ്ങി വരിക. ചെയ്ത കുറവുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുക, നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. ദൈവം തരുന്ന മരുന്ന്. അതുകൊണ്ട് നാളെ കണ്ണു എഴുതി പീലി എഴുതി പോകണം എന്നല്ല വചനം പറയുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ തരുന്ന ആ മരുന്ന്, ആ മാനസാന്തരം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല മടങ്ങി വരവുണ്ടാകും. മരുന്നും ലേലവും. 19 വാക്യത്തിൽ നോക്കുക, എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും, കർത്താവ് പറയും, ഞാൻ അടിക്കും, ശാസിക്കുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങളെ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ അനേകരെ ശാസിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടും ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. ഇനിയും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ എനിക്കും നിനക്കും മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഉമിണ്ണ് കളയാൻ പോകുന്നൊരവസരത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും പോകുകയാണ്. 5 കർത്താവ് പറയാണ്, ഇനി ആരെങ്കിലും വരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു വിശ്രമവും ഒരത്താഴവും ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 അവിടെ വായിക്കുന്നത് 21 വാക്യത്തിൽ, സിംഹാസനങ്ങളും തരും നിങ്ങൾക്ക്, ഇരിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും, വിശ്രമത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ഓഫർ വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, മാനസാന്തരപ്പെടാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലവോദിക്ക ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചത്ത ചർച്ച് എന്ന, ചത്തുപോയ സഭ. ചത്തുപോയ സഭ. 3 കാര്യങ്ങൾ ചത്ത സഭയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ വായിക്കുന്നു. 1, നിസ്സംഗത അല്ലെങ്കിൽ ഉദാസീനത. ചിന്തിക്കണേ, ജീവിതത്തിൽ ഉദാസീനത. 2, അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷേ തെറ്റായ ആത്മവിശ്വാസം. 3, ഒന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല, വിസമ്മതം. എന്തൊക്കെയാ? 1, ഉദാസീനത. ആത്മീയ യോഗങ്ങൾ, സഭായോഗങ്ങൾ, ദൈവവചനത്തെ ഉദാസീനതയോടെ കാണരുത്.
അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന. പ്രാർത്ഥന, ദൈവഭക്തി, വിശുദ്ധി, വിശ്വാസം, ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉദാസീനതയോടെ കാണല്ലേ. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ, സഭായോഗങ്ങൾ, പോയിരുന്ന് പങ്കെടുത്തിങ്ങ് പോരാ. ഉദാസീനതയോടെ എടുക്കരുതേ. ഉമണ്ണ് കളയുന്നൊരു ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയും ഞങ്ങളെ ഒന്നും ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നല്ലതാ ആത്മവിശ്വാസം, പക്ഷേ തെറ്റായ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നീ വീണ് പോകരുത്. ശൗൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ രാജാവാ, ഞാൻ യാഗം കഴിച്ച എന്താ കുഴപ്പം? കഴിച്ചു. എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുരാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ നശിച്ചുപോയി. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം, ജനമെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടൊരു തീരുമാനം, നമുക്ക് സ്വർഗം വരെ എത്തുന്ന ഒരു കെട്ടിടം പണിയാം. നല്ല കാര്യമാണ്. എത്ര കെട്ടിടം പണിഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ പണിഞ്ഞ് മേളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ ചിഹ്നിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം നാശം. ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാണ്, പക്ഷേ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളും അത് ഒഴിവാക്കണം ജീവിതത്തിൽ. ഈ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അതായിരുന്നു. നല്ല തീരുമാനമെടുക്കും, പക്ഷെ അതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷവും സഭയ്ക്ക് ദോഷവും ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് ദോഷം, അത് ഒഴിവാക്കണം ദൈവം പറയുക. ഉദാസീനത മാറ്റം. ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണടയ്ക്കത്തില്ല, അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അനങ്ങത്തില്ല. ഉദാസീനത മാറണം. 3, സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക. ഉപദേശം എത്ര കേട്ടാലും, എത്ര പ്രബോധനം കേട്ടാലും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നൊരനുഭവം. രണ്ടുപേര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയാ, ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ കേട്ടോ കർത്താവേ, ഞാൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠവാന് അല്ല. ആ സഭയോട് ദൈവം പറയാണ്, ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കുക ദൈവമക്കളെ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, നിൻ്റെ തലമുറയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു പിതാവും മാതാവും വളരെ വേദനയോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അവർ ബൈബിൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവരുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ നേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും കാണാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഞങ്ങൾ വഴക്ക് പറയും. ഉദാസീനത. അവരതെല്ലാം ചെയ്തത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നില്ല, പേരൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് വലിയ 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 പരാജയങ്ങളിലേക്ക് വീണുപോയി. ഞാനിങ്ങനെ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ വലിയവനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. സ്തോത്രം. ആ കാഴ്ച എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ട് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ ആ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുവാൻ മനസ്സുള്ളവനെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളത്. അവന് വേണ്ടി നിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ, നിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് തുറന്ന്, ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട്, ഒന്ന് മടങ്ങി വന്ന്, ഒന്നുകൂടെ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്ത് മടങ്ങി വരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് നാമുമായിട്ട്, ആ വ്യക്തികളുമായി അഭേദ്യമായൊരു സ്നേഹബന്ധം, ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല. ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരുന്ന, യാചിക്കുന്നത് എന്തും തരുന്ന, മുട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തുറന്നു തരുന്ന, മരുഭൂമിയിൽ തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം തരുന്ന, കഴിച്ചുപോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ മധുരിപ്പിക്കുന്ന, അതൊക്കെ ദൈവം തരും. പക്ഷേ റിയലൈസ് അവർ ഫോൾട്ട്, നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സന്ധ്യാസമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ മഴ തോരാതെ പെയ്യുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിന് അല്പം മുമ്പ് തന്നെ അതിനൊരു ശമനമുണ്ടായി. ദൈവം കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വളരെയധികം അനുകൂലമാക്കി തീർത്തു. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അനുകൂലമാക്കി തീർത്തു. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇത്രയും പേർക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. അതോർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അതിനുശേഷം അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അവസരം ദൈവം വീണ്ടും നൽകി. പ്രിയ കത്തുദാസന് ദൈവം വചനം നൽകി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു. അതോർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ലവോദിക്ക സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ആലോചനകളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലവോദിക്ക സഭയെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ
അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായി നോക്കിയാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിലായിരുന്നു. അവർക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവികളും മറ്റ് സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രിയ കർത്തദാസനിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും ദൈവം അവരിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല. ദൈവം അവരെ വളരെയധികം ശാസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. അവരെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: അവർ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, അവർ ശീതോഷ്ണവാന്മാരാണ്, അവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അരിഷ്ടന്മാരാണ്, ദരിദ്രന്മാരാണ്, കുരുടരാണ്, നഗ്നരാണ്. ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ കുറവുകളായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ആലോചനകളാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും പല കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും കരിസ്മാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, ദൈവം നമ്മൾ പ്രസാദിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇടയിലും പലരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ വിധം വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് വലിയ അപകടമാണ്. സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമല്ല, ദൈവം പ്രസാദിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല എന്ന് ഈ ലൗകിക സഭയുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഈ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവരേറ്റവും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം വളരെയധികം ഈ കാര്യത്തിൽ നാം ജാഗ്രത പുലർത്തണം. നാം ഈ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വരും നാളുകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയവാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാനും ആ കർത്താവിനോടുകൂടി അത്താഴം കഴിക്കുവാനും ഉള്ള ആ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരുക്കി നൽകാം. നാം വീണ്ടും കേട്ടതുപോലെ ആ കർത്താവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നാം നിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് നമുക്ക് സിംഹാസനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ അത് ജയിക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് കർത്താവ് ലൗകിക സഭയോടും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ജയം നേടുവാൻ, വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം ജയം നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അധികമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹീതമായ ആലോചനകൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ നമ്മോട് വിശദീകരിച്ച പ്രിയ കർത്തദാസൻ സന്തോഷ് മാത്യു അവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം പ്രിയ കർത്തദാസനെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ വീണ്ടും വരുന്ന ആളുകളെ ദൈവം ആ മഹത്വത്തിനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്തദാസനെ ധാരാളമായിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. തുടർന്നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ നാളുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ വഹിക്കണമേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പുലാനുവിളയിലെ സഹോദരൻ എബിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്വർഗസ്നായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കൂടി വരുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായി അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഏത് സമയത്തും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുവാനുള്ളത്, കർത്താവെ, അങ്ങ് എത്രയോ വലിയവനായ ദൈവമാണ്, ഉന്നതനായ ദൈവമാണ്, എത്ര നല്ലവനായ ദൈവമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനും അറിയുവാനും തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അതിനൊക്കെയും സാധ്യമായത് അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വലിയ രക്ഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ദൈവത്തോടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പദവികൾക്കായിരിക്കും സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അങ്ങ് എത്രയോ വലിയവനാണെന്ന് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെയും അവിടുന്ന് തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതൊക്കെയും അവിടുന്ന് തരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും അവിടുന്ന് നടത്തി തരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും അവിടുന്ന് നടത്തി തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് കർത്താവെ, പ്രത്യേകാല ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവെ എത്രത്തോളം കുറവുള്ളവരാണെന്ന് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു തന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ ആ ലവോദിക്ക സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് അയച്ച ആ ദൂത് കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എത്രയോ ആ ആ ആ നിർഭാഗ്യവും ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുവാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയോ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും അനുഭവിക്കുവാനും അതൊന്നും ആസ്വദിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ എത്രത്തോളം സമൃദ്ധിയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടും കർത്താവെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വെറുതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരല്ല. കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ അതൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവമേ ആ കുറവുകളൊക്കെയും പരിഹരിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നശിക്കുവാനല്ലോ കർത്താവെ, നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവെ വീണ്ടും വീണ്ടും നീ ഞങ്ങളെ ഇത് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കാതെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളൊക്കെയും തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ. ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട് ആരെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളോ ദൈവമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവെ അവർക്കത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള എല്ലാ കൃപകളും കൊടുക്കണേ. ധാരാളമായ കൃപ അവർക്ക് കൊടുത്ത് നീ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ ആ വചനം കേട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ധാരാളമായ കൃപകൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദൈവമേ തുടർന്ന് ദൈവമേ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവമേ ഏറ്റവും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും മാനിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണേ. കർത്താവിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളെ നീ ഓർപ്പിച്ച പോലെ കർത്താവെ സമയം അധികമില്ല, ഞങ്ങളുടെ യജമാനൻ വരുവാൻ സമയമായി, ഞങ്ങൾ അവനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും ഉണർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ധാരാളമായി നീ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് സഹായിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വചനത്തിനായിട്ടും ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ ആത്മീയ ആഹാരത്തിനായി ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ തുടർന്നുള്ള ദിവസം നീ അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നീ സഹായിക്കണേ. പ്രത്യേകാല കർത്തദാസിനെ സന്തോഷ് മാത്യു അവരുകളെ കർത്താവെ അതിനുവേണ്ടി നീ ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവമേ ആ ദൈവദാസിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവദാസിനെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണേ. ആവശ്യമായ കൃപകൾ കൊടുക്കുന്നേ, ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നീ മാനിക്കണേ. കുടുംബമായിട്ട് നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പല ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ നീ സഹായിച്ചു. ദൈവമേ ആ ഗാനങ്ങൾ പാടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ ധാരാളമായി സഹായിക്കണേ. കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നീ സഹായിക്കണേ. അലസങ്ങളെ പ്രതിയാൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ പാടാൻ കിട്ടിയ അവസരങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവെ ദൈവമേ ആ ധാരാളമായി നീ സഹായിക്കണേ. അങ്കിളിന് ദൈവമേ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെയും എൻ്റെ കൃപകൾ കൊടുക്കണേ. ധാരാളമായി നീ സൗഖ്യം കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കേട്ടുപോലെ TBFൻ്റെ പ്രവർത്തനം കർത്താവെ അവിടെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയും അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിന് വേണ്ടിയും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവമേ ധാരാളമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നീ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനങ്ങളെ നീ മാനിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ശോഭിക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണേ. ഈ ദേശത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് ദൈവമേ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ നീ സഹായിക്കണേ. കർത്താവെ അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയുവാനും ദൈവമേ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ഉണ്ടാകുവാനും ദൈവമേ ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ നീ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നീ സഹായിക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്നു. കർത്താവെ ഇവിടെ ഈ തലവണിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നീ കരുണ കാണിക്കണേ. ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നവരെയും നിൻ്റെ കാവലും കരുതി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണേ. ഇനിയും ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും വരെയും അവിടുത്തെ ചെറുമറയിൽ ഞങ്ങളെ ഭദ്രമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് വരുന്ന ആഴ്ചകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുവാനും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവമേ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ബോധിപ്പിക്കുവാനോ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനോ അല്ല കർത്താവെ, അവിടത്തേക്ക് മാത്രം പ്രസാദിക്കുവാനും അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും നീ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം. നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാലും സ്തോത്രം. എല്ലാം മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആശീർവാദം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും നമ്മൾ കേട്ട വചനത്തോടും സർവ്വ ദൈവമക്കളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.